आप सबका इस ऑनलाइन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो गाना गाने जा रहे हैं वो कहता है यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ये गीत है जिसमें जैसे आप सुन रहे हो कोरस में कि यीशु नाथ जिथे मैं खलोवा। आगे आने वाले समय में आप कई लोगों की गवाहियाँ सुनोगे जो यीशु के नाम के लिए खड़े हुए। उन्होंने वो चीज़ें करी जैसे यीशु ने आज्ञा देता है, उन्होंने उसका पालन किया और वैसे ही उन्हें यीशु ने आशीषित किया। तो मैं चाहूँगा हम सब क्यों ना एक विश्वास के साथ इस गाने को गाएं उस चमत्कार के लिए, और जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो सारी उनका उत्तर हमें मिल जाए, उस सब को मन में रखते हुए इस गाने को गाएं। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। चाहे दुख मुसीबत आवे, चाहे दुख मुसीबत आवे, या शैतान भी आवे नेड़े ओ नेड़े। यीशु नाथ जिथे खलोवा खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु ने आख्या दो या दिन जिते मेरा नाम पुकारन। यीशु ने आख्या दो या दिन जिते मेरा नाम पुकारन। जंगल नदियां बिच पहाड़ा, जंगल नदियां बिच पहाड़ा, क्या होवे तुसी मेरे ओए। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे ओ मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अगली जिंदगी पावे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अगली जिंदगी पावे। बिच नरका दे रुड़दे जांदे, बिच नरका दे रुड़दे जांदे, उलट चलदे जेड़े ओ जेड़े। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना तेनू कदे नदियां डबोवन, ना तेनू अग साड़े, ना तेनू कदे नदियां डबोवन, ना तेनू अग साड़े। यीशु राजा होवे तेरे, यीशु राजा होवे तेरे, अदम चार चफेरे चफेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे ओ मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे ओ मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे ओ मेरे। यीशु नाथ जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। हालेलुया परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बने हुए परमेश्वर हम, और इस समय परमेश्वर तेरी दया और कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारे साथ हमारे जन्म से लेकर अब तक बनी है परमेश्वर।
आराधना करते हैं प्रभु, हम तुझे ही ऊंचा उठाते हैं आज के दिन परमेश्वर, और ये चुनाव करते हैं परमेश्वर कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी चीजें हमारे आसपास चल रही हो परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, और जो चीजें हमारा नाश करने के लिए आती हैं परमेश्वर, वो तू उसे हमारे लाभ में बदलेगा प्रभु। जो भी बीमारियां आसपास चल रही हैं परमेश्वर, वो कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएंगे प्रभु, जब तक तेरी कृपा हमारे साथ है परमेश्वर। हम विश्वास के साथ तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे मनों को तेरे पवित्र हाथों में देता है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू हमारा शरण स्थान है प्रभु, तू हमारा गढ़ है परमेश्वर। और जो भी इस समय लोग देख रहे हैं परमेश्वर, ये ऑनलाइन प्रसारण परमेश्वर, हम उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम सभी को परमेश्वर तो अपनी कृपा में बनाए रख प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आसपास वाली चीजों पर ना भरोसा करते हुए तुझ पर और तेरे वचन पर भरोसा करें प्रभु। हम अपनी जिंदगी को, अपने मनों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु, और तेरा ही नाम ऊंचा उठाने का फैसला करते हैं परमेश्वर। इस छोटी प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼, ਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਖਰਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼, ਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹੀ ਕੰਚਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਕੰਚਨ ਇਹ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਦਸ਼ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਬਲੀਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਰੇਕ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇ ਪਿਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕੇ ਪਿਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਘਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅਗੂਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋकर ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਵਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਰਸਲ ਜਿਨ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰਸਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵह YouTube ਅਤੇ Facebook ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਈਸਟਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਓਇਕੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਮੇਕਰਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਈਸਟਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਈਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਇਕੋਸ, ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ WhatsApp ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਥੈਸਲੋਨੀਕਾ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗੁਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਸੁਣੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਕੁਸ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 5ਵਾਂ ਵਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਕਾ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਕਾ 15:2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੋਵੇਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 6:20-23 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੀਕਲ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਸ਼ੈਮੂਏਲ 6:21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦਾਊਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰੀਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 23ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਮੀਆਂ 2:1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੰਡ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੀਕਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬਾਂਝ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਰੋਮੀਆਂ 2:3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਭਈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਇਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 7:1 ਤੋਂ 5 ਵਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਥਵਾ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ। ਹੇ ਕਪਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਕੱਢ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ 7:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਣਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੀ ਲੇਲੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਲੇਲੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਖਿਲਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੇਲੀ ਉਸਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 12 ਦੇ 1 ਤੋਂ 10 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਸੁਣਦਾ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਮੂਏਲ 12ਵੇਂ ਦਾ 7 ਵਚਨ, ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਆਖ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਹਿੱਤੀ ਉਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਢਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਤਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਉਂ ਤੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਉਰੀਆ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਰੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਤਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਰੀਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਟ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ 4 ਦਾ 11 ਤੇ 12 ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਈ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਮੀਆਂ 2 ਦੇ 1 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਸ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਚਨ ਆਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 7 ਅਤੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਸਾਹਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਸਾਹਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਮੋਸ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਮੋਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਾਹਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੇ 14 ਅਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। 16ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਗਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਗੁਨਾ, ਕੋਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਸਾਹਲ ਦੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਂਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਂਗ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਹ ਜੋ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਯਾ 1 ਦੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਉਸ ਭਾਰੇ ਵਜ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਯਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਾਯਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੇ 19 ਅਤੇ 20 ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 14 ਤੋਂ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2 ਦੇ 4 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਟਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਰਪਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਾਪ क्षमा करते हो परमेश्वर, माफ़ करते हो प्रभु जी। प्यारे खुदा, इस समा परमेश्वर जो जन प्रभु इस ऑनलाइन प्रभु सभा दे विच मौजूद ने प्रभु, जो भी परमेश्वर प्रभु जदों भी इस मैसेज नूं सुनन प्रभु, इस संदेश नूं सुनन प्रभु, तां उन्हां दे नाल प्रभु तुहाडा वचन गल करे परमेश्वर, कि असी प्रभु दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कमी ਲੱਭਣ वाले ना रहीए प्रभु, बल्कि परमेश्वर प्रभु जी असी अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु खुद ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਮੇਨ।